Hello, dear students. Namaste. Um, let's continue the lesson which we were discussing the last day. That is a dialogue on democracy by A.S. Hornby. We have discussed until some lines where Jack and Anne are discussing about the powers of the President of United States of America and the powers of the Prime Minister of England. Uh, they discuss and confirm that the President of United States of America has more power than the Prime Minister of UK or any nation. You should know. Yes, that's where here it is. Jack says, what did democracy mean in Athens more than 2000 years ago? He asks the question because democracy has defined itself 2000 years ago. That's where it started, isn't it? See, I request you all to concentrate on the tag question also. The tag question, isn't it, is called as tag question. That's where it started, isn't it? It didn't mean then what it means today, I'm sure. The definition of democracy which is there today is completely different from the definition of democracy before 2000 years ago in Athens. Athens is a city which is there in Greek. Okay. Now Anne says, popular government rule by the people, but not all the people, only the free citizens. There are three sentences. Popular government rule the people, but not by all the people. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಆಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರು. ಇದು indirectly it is nothing but corruption. You all people know about that. There were large slave populations in the ancient city-states of Greece. That is slave population. Slave ಅಂತಂದರೆ ಈ ಜೀತದಾಳುಗಳು. ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀತದಾಳುಗಳ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದ್ದರು ಆ್ಯನ್ಸಿಯಂಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀತದಾಳುಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ದ ಐಡಿಯಾ, ಜಾಕ್ ಸೇಸ್, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಡಸ್ ಸೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟುಡೇ, ಡಸಂಟ್ ಇಟ್? Okay, my dear friends, you should understand that here, you should understand that in this lesson you are not only learning some ideas about democracy, you are also learning something about how to speak English. Okay, there while speaking usage of tag question is also important. There you can see, yes, it is there. The idea of slave population in a democracy does, the word does is important, seems strange today, doesn't it? So tag question we should use whenever there will be a positive sentence. Tag question must be negative. Positive sentence gets negative tag question, means the sentence which tells about the positive sides of aspects. It takes negative tag question. Negative tag question means in which there will be a meaning of not, as well as n apostrophe t, short form of not, n apostrophe t will be there, and the helping verb depends upon the statement or the tense of the sentence. At last the pronoun it, ಅದು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನೀವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ
ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್. ಆ ಸ್ಲೇವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಥೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ ನೆಗೆಟಿವ್? ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ಯೂರ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸಿ, ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀಯಾ ಹೌದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ನೋಡಿ, ಬಳಸ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾಳೆ ನೀನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೀಯಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಬರ್ತೀಯಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸಿ, all of you take it very simple concept that if you want to learn anything, you should practice it. Unless you practice, nothing can be learned. It may be English, or it may be swimming, or it may be running, or it may be jumping, or it may be mathematics, or it may be life skills. Unless you practice, you won't get them done. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರಿದೆ. ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ. ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಪಾಠನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ BA1 ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲೆಸನ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ನೌ Anne says, what Anne says? My father says we are governed in England today by the civil service. Yes, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ. ಗವರ್ನ್ಡ್, ಆಳಲ್ಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಟೀಚರ್, ಪೊಲೀಸ್, FDA, SDA, ಕಮಿಷನರ್, ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು. ಯಾವ ಸೇವೆಗಳು ನಾಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಾವೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು DC ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He says the permanent officials are the people who have the real power today. ನೋಡಿರಿ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಆಫೀಸಸ್. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಪಂಚಾಯತ್, ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಆರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಆರ್ DC offices, or police stations, or postal offices. All these are offices, and the people who will be there in those offices are called the government officials or permanent officials. Okay, and those are the people who will be having the real power, not these the members of assemblies, as per the idea of the father of Anne. What Jack says, do you agree with him? He asks a question whether Anne agrees with the statement of her father. Anne says, no, I don't. See, whenever you will be asked a question, you are supposed to answer in a two way. Whenever there will be a question which expects
yes or no answer. That question is called as yes or no. That always start with the helping verb. Are you ready? What will be your answer? If you are ready, then you say yes, I am ready. If you are not ready, then what you say? No, I am not. Yes, I am. No, I am not. Like this, you are supposed to respond with answers. That is how you are supposed to learn how to respond to a question. What is your name? Then what do you say? What is your name? When somebody asks you what is your name, you answer with your name. That is not called as yes or no question. That is called as WH question. What type of questions are called yes or no question? The questions which expects the simple answer yes or no. For example, are you ready to come college? What do you say? If you are ready, then you say yes. If you are not ready, then you say no, I am not. See, you are supposed to use minimum 3 words. Yes, I am. No, I am not. These are the ways you are supposed to ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್. ನೀವು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ್ರಿ? ಡೂ, ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್, ಹ್ಯಾವ್, ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾಡ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇವು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್, ಕುಡ್, ಶಾಲ್, ಶುಡ್, ಮೇ, ಮೈಟ್, ವಿಲ್, ವುಡ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮೋಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್. ನೋ ಐ ಕಾಂಟ್. ಓಕೆ. ವಿಲ್ ಹಿ ಕಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟುಮಾರೋ? ಎಸ್ ಹಿ ವಿಲ್. ನೋ ಹಿ ವೋಂಟ್. Isn't it? So like this, you are supposed to understand the concept. Do you have a pen? Yes, I have. Or you may say yes, I do. No, I don't. See, very simple 3 words. You should respond, you should start speaking English in this simple way. Always a big goal starts with a small step, dear friends. There is a story. A person who climbed Mount Everest for the first time is a person from Nepal in 1953. Who is that? Answer is left to you. Okay, ಯಾರು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹತ್ತಿ ಬಂದಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಾಯಿತು, ಹೌ ಯು ಡಿಡ್ ಇಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಿ ಸೈಡ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. See, he was a person who was supposed to look after the cattle, dana kaivama, and his home was near the Mount Everest, and he used to look at that Everest every day. He used to think that I should go there, and he started one day by one step, 2 step, the other day 4th, 5th step extra. He started making extra step every day. At once, one fine day, he touched the roof of Mount Everest. That is how we are supposed to start with the small steps. Think simply. If you are supposed to write one full page, when you start writing one letter on the top of page, that starts and you come to complete the full page. That is how. Be positive, be energetic, start doing something new. Yes, like this. What he says, now what we are discussing, civil servants. We are all called civil servants. So do we agree with him?
If the question is asked to you, what you are supposed to say? Yes, I do. If you agree. If you don't agree, then you are supposed to say, no, I don't. Civil servants advise, of course. Civil servants advise. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ಇವು ಎರಡೇ ಪದಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡು. ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್. ಡೋಂಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್? ಯಾ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾನು ರೆಡಿ. ನಾನು ಹೌದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ನೀಡ್ಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ concept or important aspect by Anne. What she says, yes, civil servants advise, of course, but their advice needn't be taken. Needn't is a modal verb. Need not is short form ಏನ್ರಿ? needn't. ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಚ್ ಪವರ್ ಐದರ್. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪವರನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೇನು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ವಿನ್. ನನಗೆ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಎಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಐದರ್ he votes in the house as his leaders require, but he doesn't make any decisions himself. Okay, he votes in the house as his leaders require. ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ MP ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆಸ್ ಎ ಲಾ, he votes as his leaders expect him to vote, but he doesn't make any decision himself. ಅವನು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅವನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ more for the political science teacher. Now Jack, what Jack says is, but MPs can make their opinions known if they are any injustice. ಓಕೆ, ಈಗ MPs ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ MPs ತನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸಸ್. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್. ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಅಂತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಇಡೀ ದಿನದ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ MPನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್. ಅದು ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಎನ್ MP. ನೋಡಿರಿ, ಆ್ಯನ್ MP, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀರಿ. ತಪ್ಪು, 2 ಇರೋದು. ಅ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಮತ್ತು ದ. ಅ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ವಾವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಬರುವ ಪದಗಳ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್, ಎಮ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೊನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಎ. ಎ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ರಿ, ಒಂದು ವಾವೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯನ್ MP, ಆ್ಯನ್ FDA, ಆ್ಯನ್ MBBS, ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಆ್ಯನ್ ಆರೋ,
ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫಂಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆ್ಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಯು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೊವೆಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಯು, ಯ ಯು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳೋದುವಾಗ. ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅವರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂ ಪಿಗೆ, ಟು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ? ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕರಪ್ಷನ್? ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದೇ ಕರಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವುದು ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ. ಇಸೆಂಟ್ ಇಟ್? ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಸರ್ಕಾರನೇ ರೀ. ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ, ಒಂದು ತಲಾಟೆ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸ್, ಒಂದು ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ, ಏನಂತೀರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸರ್ಕಾರನೇ ರೀ. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ಓಕೆ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಫೈಂಡ್ people misuse the authority, isn't it? So that is how they are discussing a very beautiful concept. It is around us, it is around us. They are discussing the problems of day to day of each and every person. So let us discuss the next paragraph in the next class. So in this class we have discussed usage of some important answer, short answer like are you okay? Yes I am. No I am not. Okay, do you come college? Yes I do. No I don't. Yes, have you read this book? Yes I have. No I haven't. ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಮರನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಜಾಕ್ನ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಓಕೆ, ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮೈನ್ಯೂಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ in a simple way using simple words. Thank you very much for listening. Meet you in the next class. Bye.